بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات ہو گئی لیکن عیسائی فوج کی سپہ سالار کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی موزوں جگہ نظر نہ آئی۔ رات کی تاریکی میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ وادی تنگ ہو گئی اور دونوں طرف کی پہاڑیاں بلند نظر آنے لگیں۔ تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ پتھروں میں گھوڑے لڑکھڑانے لگے۔ بعض افسروں نے سپہ سالار کو مشورہ دیا کہ یہ وادی خدا جانے کہاں ختم ہو، اور ممکن ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو اور وہاں دشمن ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ یا تو ہم واپس مڑ جائیں یا گھوڑوں کو وادی میں چھوڑ کر پہاڑیوں پر چڑھ جائیں۔ رات کو اگر ہم پر کوئی غیر متوقع حملہ ہوا بھی تو ہماری حالت اس قدر محدوش نہیں ہوگی۔ صبح کی روشنی میں اگر ہمیں واپس جانا پڑا تو بھی ہمارے پیادہ سپاہی پہاڑوں پر چڑھ کر ہمارے راستے کی حفاظت کر سکیں گے۔ وہ ابھی یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ اوپر سے ایک پتھر گرا۔ وہ بدحواس ہو کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند اور پتھر گرے اور زخمی ہونے والوں کی چیخیں سنائی دیں، اور اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ سپہ سالار نے فوج کو پیچھے لوٹنے کا حکم دیا، لیکن پتھروں کی بارش کا زور کم نہ ہوا۔ پتھروں کے شور اور زخمیوں کی چیخوں کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے ایک قیامت برپا کر دی۔ پہاڑیوں کے اوپر مجاہدین اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ سپہ سالار نے فوج کو تباہی سے بچانے کے لیے حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں، لیکن اس ہنگامے میں بہت کم سوار اس کا حکم سن سکے، اور جنہوں نے اس حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کی انہوں نے فوراً ہی یہ محسوس کر لیا کہ چٹانوں پر چڑھنا آسان نہیں۔ اکثر سوار وادی کے کسی کشادہ حصے میں پہنچنے کی نیت سے گھوڑوں کی باگیں موڑ چکے تھے۔ صبح تک یہ فوج اس وادی میں بھٹکتی اور قیامت خیز تباہی کا سامنا کرتی رہی۔ 30,000 سپاہیوں میں سے 12,000 پتھروں کا شکار ہو گئے، 5,000 پہاڑوں پر چڑھ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور باقی فوج واپس اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا، لیکن انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ جنگل سے تازہ دم سوار نمودار ہوئے۔ ان کے سپہ سالار کے ہاتھ میں گرناتا کا جھنڈا تھا۔ وہ آن کی آن میں گھوڑے اڑاتے ہوئے ان کے سر پر آ پہنچے۔ نصرانیوں کی تعداد اب بھی ان سے کم نہ تھی۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب پوش کی قیادت میں 5,000 مزید سوار ایک پہاڑی سے اترے۔ ان کے جھنڈے پر عقاب کی تصویر تھی۔ انہوں نے ایک ہی ریلے میں دشمن کی صفیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی۔ میدان میں اسلام زندہ باد، گرناتا زندہ باد، عزوگل زندہ باد اور مجاہدین زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ فرڈینینڈ کی فوج کے 3,000 سواروں نے میدان چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا اور باقی فوج نے ہتھیار پھینک دیے۔ قیدیوں میں 2,000 کے قریب فرڈینینڈ کے نائٹ اور فوج کے اعلیٰ افسر بھی تھے۔ ادھر گرناتا کا نام نہاد سلطان ابو عبداللہ عیسائیوں کی مدد کی امید پر اہتمام حجت کے لیے مالکا کی طرف روانہ ہوا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ عزوگل مالکا چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف جا چکا ہے اور مالکا کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑی فوج ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی تسلی تھی کہ اگر وہ بہت جلد شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو بھی چند دن میں فرڈینینڈ کی افواج پہاڑی قبائل کی سرکوبی کی مہم سے فارغ ہو کر اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گی۔ لیکن الزیگری نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ الزیگری کی فوج کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن اس کے سپاہیوں میں ابو عبداللہ کے کرائے کے سپاہیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جوش و خروش تھا۔ جب افواج آمنے سامنے ہوئیں تو الزیگری نے اپنی فوج کے سامنے ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، دشمن کی تعداد تم سے زیادہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ غدار کبھی بہادر نہیں ہوتے۔ آج تمہاری جنگ اپنی بقا کے لیے ہے۔ اگر میدان میں تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تو ابو عبداللہ کے ہاتھوں سے فرڈینینڈ کا جھنڈا نصب ہوگا۔ خدا کی اعانت پر بھروسہ کرو، یہ ملت فروش اور کرائے کے سپاہی تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ ابو عبداللہ کا سب سے بڑا سہارا فرڈینینڈ ہے، لیکن تم یہ خوشخبری سن چکے ہو کہ عقاب کی وادی میں اس کی آدھی فوج مجاہدین کی مٹھی بھر جماعت کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کل میں تم یہ بھی سن لو گے کہ سیرا نوادہ میں اس کی باقی فوج کا بھی یہی حشر ہوا ہے۔ مجاہدو آگے بڑھو، آج کے دن خدا نے فتح کے لیے جس گروہ کو منتخب کیا ہے وہ تمہارے سوا کوئی نہیں۔ ابو عبداللہ اور اس کے بیشتر ساتھی شہر کے محاصرے کا خیال لے کر آئے تھے۔ الزیگری جیسے سرفروش کے ساتھ کھلے میدان میں نبرد آزما ہونا ان کی خواہش کے عین خلاف تھا۔ ابھی وہ شش و پنج میں تھے کہ الزیگری کی فوج کا ایک سالار گھوڑا بھگاتا ہوا میدان میں آیا اور اس نے بلند آواز میں کہا، مسلمان صرف حق کے لیے لڑتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے تو میں اسے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہارے دل یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم حق پر نہیں ہو تو یقین کرو کہ تم ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ تم فرڈینینڈ کی مدد کے بھروسے پر آئے ہو، لیکن یقین جانو اس کا ایک سپاہی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ عقاب کی وادی میں اس کی آدھی فوج تباہ ہو چکی ہے اور سیران وادہ میں اس کی باقی فوج ہمارے سالار اعظم کے گھیرے میں آ چکی ہے۔ لیکن ابو عبداللہ، اس کے باوجود اگر تم لڑنا چاہتے ہو
तो खुद मैदान में आओ, शायद तुम्हारा अंजाम इन गुमराह लोगों को राह रास्त पर ला सके। अबू अब्दुल्ला ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और उनके चेहरों पर मायूसी देखकर कहा, यह झूठ है, तुम इनकी बातों में ना आओ। फर्डिनेंड को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अबू अब्दुल्ला के इशारे पर एक बर्बरी सरदार घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ा। मालिका के मुजाहिद ने नेज़ा बुलंद किया और घोड़े को एक चक्कर देकर हमला कर दिया। आन की आन में अबू अब्दुल्ला की फौज बर्बरी सरदार को जमीन पर तड़पता देख रही थी। अज़ेगरी की फौज उसके इशारे की मुंतजर थी। अज़ेगरी ने नेज़ा बुलंद करते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाया और मालिका के मुजाहिदीन आंधी की तरह अबू अब्दुल्ला की फौज पर टूट पड़े। एक साथ के बाद मिलत फरोशों का लश्कर मैदान में 400 लाशें छोड़कर गरनाता का रुख कर रहा था। अज़ेगरी ने थोड़ी दूर तक उनका ताक़ुब किया, लेकिन मालिका को गैर महफूज समझकर लौट आया। अबू अब्दुल्ला के गरनाता पहुंचने से पहले अहले शहर को सिरान वादा और अकाब की वादी में मुसलमानों की शानदार फतह की खबर मिल चुकी थी। बाजारों और गलियों में जश्न फतह मनाया जा रहा था। बाज़ लोग मस्जिद में जमा होकर अज़्ज़ुगल की दराज़ी उम्र के लिए दुआएं मांग रहे थे और बाज़ चौराहों में जमा होकर गरनाता के शुआरा से सरहदी जांबाजू और कबायली मुजाहिदीन की शान में कसायद सुन रहे थे। अबू अब्दुल्ला के अलहमरा में दाखिल होने के थोड़ी देर बाद सारे शहर में उसकी शिकस्त की खबर मशहूर हो गई और लोग महल के दरवाजे के सामने जमा होने लगे। पहरेदारों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। महल में दाखिल होते ही अबू अब्दुल्ला को उसके नायब सुल्तानत ने बताया कि मैं दोनों महाजों पर ईसाई फौज की शिकस्त की तस्दीक कर चुका हूँ। फर्डिनेंड की शिकस्त होरदा फौज के चंद सिपाही भटकते हुए गरनाता के पास एक बस्ती में पहुंच गए थे। बस्ती का सरदार उन्हें मेरे पास ले आया। उनमें से एक वो था जिसकी फौज अकाब की वादी में तबाह हो चुकी थी और बाकी वो थे जो सिरान वादा में अज़्ज़ुगल के हमले से बच निकलने में कामयाब हुए थे। गरनाता की बहुत सी चौकियों के मुहाफ़िज़ों की तरफ से भी मेरे पास इस किस्म की इत्तलात पहुंची हैं कि उन्होंने मैदान से भागे हुए ईसाइयों की कई टोलियां देखी हैं। अहले शहर में उन खबरों से काफ़ी जोशो खरोश पैदा हो गया है और तलबा ने मुफ्ती आज़म के अलावा आपके वफादार सरदारान को भी कत्ल कर दिया है और आपके साथ मुहिम पर जाने वाले कई सिपाहियों के घरों को आग लगा दी है। अबू अब्दुल्ला ने ताज़ा सूरत हाल पर गौर करने के लिए उमरा को दारुल अस्वद में जमा होने का हुक्म दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में बैठकर एक गुलाम को हुक्म दिया कि वो अबू दाऊद को बुला लाए। गुलाम अबू दाऊद को बुलाने चला गया तो अबू अब्दुल्ला उठकर कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर के बाद गुलाम ने वापस आकर ये इत्तला दी कि अबू दाऊद कहीं जा चुका है। अबू अब्दुल्ला ने परेशान होकर पूछा, कहाँ? गुलाम ने जवाब दिया, इस बात का सिर्फ दारोगा को इल्म है और शरफ़े बारियाबी की इजाज़त चाहता है। अबू अब्दुल्ला ने कहा, उसे जल्दी बुलाओ। थोड़ी देर के बाद अलहमरा का दरोगा कमरे में दाखिल हुआ और अबू अब्दुल्ला के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। अबू अब्दुल्ला ने सवाल किया कि तुम्हें मालूम है अबू दाऊद कहाँ गया है? दारोगा ने जवाब दिया, उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वो आपके हुक्म की तामील में कहीं जा रहा है। वो गरनाता से कहीं बाहर गया है। वो यहाँ से भगी पर रवाना हुआ था। आप अपना ज़रूरी साजो सामान भी साथ ले गया है। जाओ उसके घर से पता करो। बल्कि नहीं, मैं खुद जाता हूँ। यह कहकर अबू अब्दुल्ला दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दारोगा ने कहा, उसका मकान खाली है। क्या कहा? अबू अब्दुल्ला ने हैरत से पूछा। वो सब जा चुके हैं, दारोगा ने जवाब दिया। अबू अब्दुल्ला ने इंतहाई बदहवासी में दारोगा की तरफ देखते हुए कहा, वो कब गए? आज दोपहर के वक्त, दारोगा ने जवाब दिया। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अबू अब्दुल्ला ने कहा। उसने जवाब दिया, आपके हुक्म के बगैर मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता था? उनके पास कोई एलची आया था? नहीं, लेकिन मालूम होता था कि वो ईसाइयों की शिकस्त की खबर सुनकर बहुत परेशान थे। क्या मेरे लिए कोई पैगाम छोड़ गए हैं? नहीं, वो ये कहते थे कि वो आपके हुक्म की तामील में कहीं जा रहे हैं। अलहमरा के दरवाजे पर चूंकि लोगों का हजूम था, इसलिए उन्हें अकबी दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा। वो ये भी नहीं चाहते थे कि हर कोई उन्हें देखकर पहचान सके, इसलिए उन्होंने एक मराकशी ताजर का लिबास पहन रखा था। अबू अब्दुल्ला ने दारोगा को रुखसत किया और थोड़ी देर तन्हाई में सोचने के बाद उमरा के पास दारुल अस्वद में दाखिल हुआ। अबू अब्दुल्ला के साथी शिकस्त होरदा जहनीत के वो लोग थे जिन्होंने आने वाली जंगों में मुसलमानों की शिकस्त यकीनी समझकर अपना मुस्तकबिल ईसाइयों के साथ वाबस्ता कर दिया था। अबू दाऊद यकीन दिला चुका था कि फर्डिनेंड वक़्त आने पर उन्हें उनकी गद्दारी का सिला ज़रूर देगा, लेकिन फर्डिनेंड की शिकस्त और अबू दाऊद के अचानक गायब हो जाने से उनकी परेशानी की कोई हद ना रही। जब अबू अब्दुल्ला दारुल अस्वद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सी कुर्सियाँ खाली हैं। पूछने पर उसे पता चला कि बाज़ उमरा ईसाइयों की शिकस्त की खबर सुनकर रोपोश हो गए हैं। मुमकिन है कि वो अज़्ज़ुगल के साथ जा मिले हों और चंद गरनाता के मुजाहिरीन के साथ मिल गए हों। अबू अब्दुल्ला ने हाज़रीन से पूछा, अब आपकी क्या राय है? वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बिल आखिर एक सरदार ने उठकर कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म,
अज़्ज़ुग़ल की अफवाज अनकरीब गरनाता के दरवाजे पर खड़ी होंगी। अवाम के जोशो खरोश की ये हालत है कि अगर अल-हमरा की हिफाजत के लिए नाकाबिले तसहीर फसील और आहनी दरवाजे ना हों तो आज वो हम में से किसी को जिंदा ना छोड़े। जिन लोगों पर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा था वो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। हमारी फ़ौज मालका की शिकस्त के बाद अज़्ज़ुग़ल से जंग करने की हिम्मत नहीं रखती। अगर वो गरनाता पर काबिज़ हो गया तो सिर्फ सरहदी अकाब के बदले में वो हम सब को फांसी पर लटका देगा। हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि हम गरनाता छोड़कर फर्डिनेंड की पनाह में चले जाएं। वो अपनी शिकस्त का बदला ज़रूर लेगा। मुझे यकीन है कि फर्डिनेंड ने इस मुहिम पर बहुत थोड़ी फौज भेजी थी और वो इस शिकस्त पर खामोश नहीं बैठेगा। सरदस्त, गरनाता हमारे लिए गैर महफूज है। अगर ये महफूज होता तो अबू दाऊद अचानक इस तरह गायब ना हो जाता। अब हमारे सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अज़्ज़ुग़ल के इंतकाम से किस तरह बच सकते हैं। दूसरे उमरा ने यके बाद दीगरे उस तजवीज़ की हमायत की। अबू अब्दुल्ला सर झुकाकर देर तक सोचता रहा। बिल आखिर उसने कहा, अगर आप सब की राय यही है तो मैं इसकी मुखालफत नहीं करूंगा। सरदार ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, तो बेहतर है कि हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएं। मेरे ख्याल में रात का वक्त बेहतर रहेगा, लेकिन आज मुश्तइल हजूम अल-हमरा के गिर्द घेरा डाले हुए है, इसलिए हमें कल रात के लिए तैयार रहना चाहिए। अबू अब्दुल्ला ने मजलिस बर्खास्त की और वजीर आजम को थोड़ी देर के लिए ठहरने का हुक्म दिया। कुछ देर दोनों अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होश करते रहे। अबू अब्दुल्ला ने कहा, क्या आपको यकीन है कि फर्डिनेंड इस कदर नुकसान उठाने के बावजूद मेरा खोया हुआ तख्तो ताज वापस दिलाने के लिए एक और जंग के लिए तैयार हो जाएगा? क्या वो एक शिकस्त होरदा और कमज़ोर दोस्त के लिए जंग करने की बजाय मेरे चचा को एक ताकतवर दुश्मन समझकर उसकी तरफ मुसालहत का हाथ नहीं बढ़ाएगा? फर्ज कीजिए अगर वालिद और चचा के साथ मुसालहत की ख्वाहिश में उसने मुझे और मेरे साथ आपको भी उनके हवाले कर दिया तो? वजीर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इस बात का फैसला मुस्तकबिल के वाक़यात करेंगे कि हमारा कदम सही था या गलत। बहरहाल हम अपना मुस्तकबिल फर्डिनेंड के साथ वाबस्ता कर चुके हैं। अब हमारे लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि हम उसके पास पहुंच जाएं। अबू दाऊद वहां पहुंच चुका है और उसकी मौजूदगी में अगर ईसाई बादशाह फर्डिनेंड अज़्ज़ुग़ल या आपके वालिद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो ये एक मुआज़ा होगा। आप परेशान ना हों, जब तक फर्डिनेंड अपनी गुज़िश्ता शिकस्तों का इंतकाम नहीं लेता उसे हमारी ज़रूरत रहेगी। अल-हमरा का दरोगा कमरे में दाखिल हुआ और उसने आगे बढ़कर अदब से सलाम करने के बाद कहा, शुमाली सरहद का नाज़िम आला शरफ़ बारियाबी की इजाज़त चाहता है। अबू अब्दुल्ला ने दरोगा की तरफ देखा और झुंझला कर कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि हम इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ बात कर रहे हैं? दरोगा ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो मुलाकात के लिए बज़िद है। वो कोई अहम खबर लेकर आया है। वज़ीर ने कहा, लेकिन वो इस वक्त अल-हमरा में क्यों कर दाखिल हुआ? दरोगा ने जवाब दिया, आज शाम सुल्तान मुअज़्ज़म की आमद से थोड़ी देर कबल शहर की एक मुअज़्ज़ज़ खातून जिन्हें मलका आलिया ने हर वक्त अल-हमरा में आने की इजाज़त दे रखी है, मलका आलिया के पास उसका पैगाम लेकर आई थी और मलका आलिया ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उसे महल में बुला लाऊं। अबू अब्दुल्ला ने पूछा, मलका उससे मिल चुकी हैं? हाँ, और उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं हजूर की खिदमत में हाजिर होकर उसके लिए मुलाकात की इजाज़त हासिल कर लूँ। अबू अब्दुल्ला ने पूछा, वो इस वक्त कहाँ है? वो बाहर दरवाजे पर खड़ा है। वो इस बात पर बजीद था कि मैं उसे उमरा की मजलिस में ही हजूर की खिदमत में पेश कर दूं, लेकिन मैंने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। वो सख्त परेशान है। अबू अब्दुल्ला ने कहा, अगर वो ये खबर लेकर आया है कि फर्डिनेंड की अफवाज को शिकस्त हो चुकी है तो कह दो कि हम उससे नहीं मिल सकते। सुल्तान मुअज़्ज़म, वो जख्मी है और मलका आलिया का इरशाद है कि उसका आपसे मिलना ज़रूरी है। अबू अब्दुल्ला ने कहा, अच्छा बुलाओ उसे। दरोगा सलाम करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक कवि हकल नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी पेशानी पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी और गले में बंधे हुए रुमाल के साथ वो अपने बाजू को सहारा दिए हुए था। सुल्तान मुअज़्ज़म, उसने अदब से सलाम करने के बाद कहा, मैं इस वक्त आपके आराम में महल होने की गुस्ताही पर माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए आपकी खिदमत में हाजिर होना ज़रूरी था। अबू अब्दुल्ला ने कहा, तुम जख्मी हो? उसने बेपरवाही से जवाब दिया, ये जख्म मामूली हैं। मैं आपकी खिदमत में एक अफसोसनाक खबर लेकर आया हूँ। अबू अब्दुल्ला ने कहा, अगर तुम ये खबर लेकर आए हो कि मेरा चचा गरनाता पर हमला करने वाला है या फर्डिनेंड की फौज मैदान छोड़कर भाग गई है तो तुम हमारी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकोगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं सिर्फ अपने इलाके के मुतल्लिक कुछ कहने आया हूँ। अबू अब्दुल्ला ने कहा, वहाँ के लोगों ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी होगी। हमें ऐसी खबरों से भी कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारे इलाके के बागी हमारे खिलाफ गरनाता के बागियों से ज्यादा पुरजोश नारे नहीं लगाते होंगे। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं बागियों की नुमाइंदगी करने के लिए नहीं आया।
حضور کے کانوں تک مظلوموں کی آواز پہنچانے آیا ہوں۔ شکست کھا کر بھاگنے والی عیسائی فوج نے انتقامی جذبے کے تحت سرحد پر تباہی مچا دی ہے۔ انہوں نے ہماری 15 بستیاں جلا ڈالی ہیں۔ لوگوں کے مال و متاع کے علاوہ 40 کے قریب نوجوان لڑکیاں چھین کر لے گئے ہیں۔ سرحد پار کے بہت سی چوکیوں کے عیسائی سپاہی بھی ہمارے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ میرے پاس کل 500 سپاہی تھے، جن میں سے 300 کے قریب مارے جا چکے ہیں۔ حملہ آوروں کی تعداد میں ہر گھڑی اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں میں سے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیے بغیر ہمارے خلاف جنگ شروع کر دی ہے۔ سرحد کا علاقہ خالی ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اس دہشت اور بربریت کے طوفان کو نہ روکا تو 2-3 دنوں میں کئی ہزار پناہ گزین اپنے گھر بار چھوڑ کر غرناطہ پہنچ جائیں گے۔ ابو عبداللہ نے کہا، ان حالات میں تم مجھ سے کیا توقع رکھ سکتے ہو؟ نوجوان نے قدرے جوش کے ساتھ کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں سلطان معظم کے کانوں تک اپنی قوم کی ان بیٹیوں کی آواز پہنچا چکا ہوں جن کی عصمت لٹ رہی ہے، جن کے کمسن بچے ان کے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر سلطان معظم مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں تو میں یہ جواب دوں گا کہ ہمیں ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے خلاف فوراً اعلان جنگ کر دینا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے کہا، ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مشتعل لوگوں کو الحمراء سے کیوں کر دور رکھا جائے۔ اگر تمہیں ہماری مشکلات کا اندازہ نہیں تو خود جا کر دروازے کے سامنے جمع ہونے والے لوگوں کو دیکھ لو۔ نوجوان نے کہا، میں انہیں دیکھ چکا ہوں اور یہاں بھی ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نصرانی ہمارے دشمن ہیں۔ انہوں نے ہسپانیہ میں اپنی مسلم رعایا پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے اور اب وہ مملکت غرناطہ میں بھی یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا، تمہارے کان اس قدر تیز ہیں لیکن تم یہ نہیں سن سکتے کہ ابو عبداللہ غدار ہے، الحمراء کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ نوجوان نے کہا، میں سب سن چکا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے لوگ ہیں۔ وہ آپ کو اپنا محافظ اور نگران سمجھتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سلطان، ان کا محافظ اور نگران آنے والے خطرات کے مقابلے کے لیے ان کی رہنمائی کرے گا۔ اگر وہ آپ کو غیر سمجھتے تو دروازے پر اس طرح جمع نہ ہوتے۔ وہ مشتعل ہیں لیکن آپ کے چند الفاظ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے جوش و خروش کا رخ دوسری طرف پھیر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر انہیں اپنے سرحدی بھائیوں کی مصیبت کا علم ہو جائے اور ان کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ نصرانیوں کو اس ظلم کی سزا دی جائے گی تو ان میں سے ہر شخص آپ کے جھنڈے تلے لڑنے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ۔ ابو عبداللہ نے ناظم کو متذبذب دیکھ کر سوال کیا، ورنہ کیا؟ ناظم نے جواب دیا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی تمام توقعات عزوغل سے وابستہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ ابو عبداللہ نے کہا، وہ اپنی توقعات عزوغل سے وابستہ کر چکے ہیں، تم جا کر آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ ناظم نے کہا، سلطان معظم، میں فوراً سرحد پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہماری کئی بستیاں تباہ ہو چکی ہوں گی۔ اگر صبح کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو مجھے کم از کم فوج کے 500 سوار دے دیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ میں طلوع آفتاب سے پہلے کم از کم 2000 رضاکار تیار کر لوں گا۔ لوگوں کو صرف یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ عیسائیوں کے مظالم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا، تم صبح تک انتظار کرو، کل تک تم ہمارے مہمان ہو۔ ابو عبداللہ نے تالی بجائی۔ الحمراء کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا۔ ابو عبداللہ نے کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ۔ ناظم سرحد نے پریشانی اور اضطراب کی حالت میں سلطان کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔